My dear students, welcome to my channel. Today, in this channel, I am going to describe a poem, Who Are You Little I, written by E. E. Cumming. It is taken from the book Compulsory English of Grade 11, according to new course, and under the section Literature. Under Literature section, in Unit 3, there are poems, and this poem is the fourth poem in your book. Who Are You, Little I, by E. E. Cumming. Okay, let's enter the topic. The writer of the poem is Edward Aisling Cumming, or often known as E. E. Cumming. Okay, the poet Edward Aisling Cumming, often known as E. E. Cumming, is a famous poet. For many of his published works, was an American poet, painter, essayist, author, and playwright. Who के हो त E. Cumming धेरै फेमस एउटा पोएट हो, पेन्टर पनि हो, कलाकार अनि इसेइस्ट पनि हो, अथर पनि हो र प्लेराइट अर्थात ड्रामा आर्टिस्ट पनि हो. He is often regarded as one of the most important American poets of the 20th century. Cumming is associated with modernist free-form poetry. Much of his work has idiosyncratic syntax and uses lowercase spellings for poetic expression. Okay, यो अमेरिकन पोएट एउटा फेमस इम्पोर्टेन्ट पोएट मध्ये पर्छ 20th सेन्चुरी को, अनि यो एउटा मोडर्निस्ट फ्री फर्म राइटिङ पोएट्री को मेम्बर पनि हो. He is often regarded as one of the most important American poets of the 20th century. Cumming is associated with modernist free-form poetry. Much of his work has idiosyncratic syntax and uses lowercase spellings for poetic expression. अनि E. Cumming भनेको एउटा अमेरिकन पोएट हुन्, इम्पोर्टेन्ट पोएट हुन्, इम्पोर्टेन्ट पोएटको रूपमा मानिन्छ र यिनी के हुन् त भन्दा मोडर्निस्ट फ्री फर्म पोएट्री. ओके, विशिष्ट खालको छुट्टै खालको पोएम यिनले क्रिएसन गर्छन्. मच अफ हिज वर्क हैज इडियोसिन्क्रेटिक सिन्ट्याक्स एन्ड युजेस लोवर केस. उनको सिन्ट्याक्स छुट्टै खालको हुन्छ. अब कहीँ कहाँ क्यापिटलाइजेसन अनि पंक्चुएसनहरु अरूसँग नमिल्दो खालको हुन्छ, छुट्टै हुन्छ. त्यही भएर यिनलाई पोएटिक लाइसेन्स प्राप्त छ भनेर पनि त्यत्तिकै भन्ने गरिन्छ. ओके, सिन्ट्याक्स एन्ड युजेस लोवर केस स्पेलिङ फर पोएटिक एक्सप्रेसन. पोएममा त्यस्तो अनौठो खालको एक्सप्रेसन हुन्छ यिनको. Who Are You Little I is a beautiful poem written by E. E. Cummings. In this very little poem, the speaker stands near his window one evening watching sunset outside. Suddenly, he goes back into his past in his childhood days. Okay? यो Who Are You Little I को सुरुमा के छ भने यो ब्युटिफुल पोएम हो, E. Cumming ले लेखेको. यसमा पोएम झ्यालको किनारमा उभिएका छन् र उनले सनसेट हेर्दैछन् र उनले आफ्नो सानो बाल्यकालमा पनि यसरी नै हेर्थे भनेर कल्पना गर्दैछन्. Okay, he recalls how in the childhood days he used to enjoy such beautiful natural scenes. अब सनसेटको समयमा गोल्डन कलरको सनलाई हेरेर तिनी रमाइरहन्थे भन्ने कुरा उनले सम्झिदैछन्. He goes to a nostalgic mood, recalling his childhood when he used to watch a sunset thoughtfully. He remembers how he used to enjoy such a beauty when he used to be a little boy of 5 or 6 years. Okay, he goes to a nostalgic mood. उनी अब बचपनाको यादमा रमाउन चाहन्छन्, नोस्टाल्जिक मुडमा जान्छन्. मतलब त्यो होम सिकनेस भए जस्तै बचपनाको सानो अवस्थाको त्यस्तै पहिले जस्तै हुम भन्ने फिलिङ.
Recalling his childhood when he used to watch a sunset thoughtfully. जहाँ सनसेट हेरिरहन्थे नि दिनले त्यो कुरालाई यसले म फेरि त्यस्तै हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो कुरा गर्छन्. He remembers how he used to enjoy such a beauty when he used to be a little boy of 5 or 6 years. 5 अथवा 6 years को हुँदा मैले कसरी नेचुरल ब्युटीलाई हेरेर सनसेट गोल्डन सनसेटलाई हेरेर कसरी रमाउँथे भनेर त्यही कुरा सम्झिरहेका छन्. It is a wonder that he still has youthful presence in himself. This presence can recognize the beauty of the evening. Perhaps in his inner heart he wants to come out, but his maturity and adulthood doesn't allow him to do so. Okay? यो एकदम चाखलाग्दो कुरा अनौठो कुरा हो कि उनले अझै पनि youthful presence उनीमा छ. This presence can recognize the beauty of the evening. यो साँझ पखको ब्युटीलाई सनसेटको ब्युटीलाई तिनले आनन्द मानिरहेका छन्. Perhaps in his inner heart he wants to come out. Okay? उनको भित्री हृदयदेखि सबै कुरा आफ्नो मनमा लागेको कुराहरु सबै कुरा प्रष्ट बोल्न प्रकट गर्न एक्सप्रेस गर्न खोज्छन् तर but his maturity and adulthood doesn't allow him to do so. अब उनी परिपक्व भइसकेका छन्. एडल्टहुड र म्याचरहुडले उनको मनमा लागेका कुराहरु रिप्रेस्ड कुराहरु भन्न तिनलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ. They suggest that we can never forget the magic of childhood. अब यसबाट के बुझिन्छ भने जो बचपनाको सम्झना छ नि त्यो कहिले पनि बिर्सदैन अर्थात बिर्सन गाह्रो हुन्छ. We carry it buried beneath the responsibilities and pressure of adulthood. अनि त्यसलाई के गरिन्छ त भन्दा हाम्रो यो सानो बचपनाको याद हो त्यसलाई हामीले रिस्पोन्सिबिलिटी जुन एडल्टहुडको रिस्पोन्सिबिलिटी कामहरु हुन्छ नि त्यो कामले दबाइएको हुन्छ. त्यो सानोको स्मरण जुन स्मरणको आनन्द हुन्छ नि त्यसलाई रिस्पोन्सिबिलिटीले बिर्साइरहेको हुन्छ. Here he puts such adult worries aside and takes a moment to enjoy the beautiful dust of mind. Okay? उनले के गर्छन् त भन्दा साना त्यो एडल्टहुडका वरिजहरुलाई एकतिर राखेर उनले सनसेटको जुन डार्कनेस आउँदैछ ब्युटीफुल डस्ट त्यसको आनन्द लिदै छन्. He has presented himself as a little I or a boy of 5 or 6 years old who keeps peering through some high window at the beautiful golden sunset of November and pondering the wonderful transformation of the day into night in a very beautiful way. Okay? He has presented himself as a little I. सानो म जो boy of 5 or 6 years को old who keeps peering भनेको watching through some high window. High window भनेको ठुलो घरको झ्यालबाट माथि तलबाट at the beautiful golden sunset of November. नोभेम्बर महिनामा जो मौसम क्लियर हुन्छ त्यो बेलाको सनसेट राम्रोसँग हेर्दैछन् and pondering means सोच्नु. Pondering the wonderful transformation of the day into night in beautiful way. अब दिउँसो अब राति पर्दैछ राति हुँदै कसरी यो नेचर चेन्ज हुँदैछ उनले राम्रोसँग हेरिरहेका छन्. Based on meaning we can divide this poem into two parts. Okay? यो पोएमले दुईटा कुरा बताउन खोजेको छ. यहाँ पहिलो पार्ट र दोस्रो पार्ट छुट्याएको छ. The first part is from the first line to the fifth line and second part is from sixth to the last line of the poem. In the first part we find the speaker's state of mind recalling the past pleasing moment of his childhood. He is in nostalgic mood here. Okay? यो पोएमको फर्स्ट पार्टमा के छ भने उनले उनको माइन्डमा के छ भने बचपनको याद छ. बचपनको यादले उनलाई सताइरहेको कुरा छ अनि नोस्टाल्जिक मोडमा देखाइएको छ. In the second part there comes a transition to both in his mood and theme. अब
सेकेन्ड पार्टमा के छ भने यो ट्रान्जिसन छ मुड र थिमको के हुन्छ सुरुको जस्तो पहिलो पार्टको जस्तो छैन सेकेन्ड पार्टमा हल्का चेन्ज भएको छ Now he is in a mood of Now he is a wistful and doleful mood. अब केमा छ नि त तिनी wistful भनेको full of longing एकदम सम्झिरहने याद गरिरहने ओहो मलाई यस्तो भए त हुन्थ्यो पहिलेको जस्तो भन्ने टेन्सन लिइरहने र doleful sad mood मा देखिन्छन् This past describes his passiveness from his mood. ओके तिनको मुडबाट के बुझिन्छ भने सानोमा मैले केही पनि गरिन यस्तो गर्न पाएको भए हुन्थ्यो यस्तो गर्न पाएको हुन्थ्यो भनेर अलिअलि पछुताएको जस्तो देखिन्छ ओके As he starts talking about the feeling till the end he talks about death. अब आफ्नो फिलिङको कुरा गर्दा इन्डाइरेक्ट तरिकाले मृत्युको कुरा गरेका छन् Day has to become night. अब अँध्यारो उज्यालोमा चेन्ज हुन्छ भनेर इन्डाइरेक्ट तरिकाले आफ्नो डेथको कुरा गरेछन् His writing without capital letter shows his inferiority complex. किनभने उनलाई हीनता बोध भएको थियो विभिन्न टेन्सन थियो त्यो कारणले गर्दा अब उनले आफ्नो राइटिङ पनि क्यापिटल लेटर नलेखेर स्मल लेख्थे किन आफ्नो नामको अगाडि जहिले पनि स्मल लेख्छन् नि अनि आई को अगाडि अरु कसैले नगर्ने काम किनकि उनलाई इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स मलाई सबैले हेला गर्छन् भन्ने सोचाइले गर्दा तिनले म सबैभन्दा सानो छु भन्ने दृष्टिकोण थियो उनको सोचाइ अलि अर्कै थियो इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स फिलिङ थियो Here the main point is that the speaker welcomes the advent of death in relief better than the suffering of life. यसको मेन पोइन्टमा लास्टमा गएर कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दा मेन पोइन्ट इज दैट द स्पीकर वेलकम्स द एडभेन्ट अफ डेथ त्यसले डेथलाई स्वीकार गर्छन् इन रिलिफ भनेको आनन्द छुटकारा बेटर देन द सफरिङ अफ लाइफ यो जिन्दगीमा दुःख गरेर बस्नुभन्दा दुःख पाउनुभन्दा यो जिन्दगीबाट छुटकारा पाउनको लागि डेथ नै उनले मन पराउँछन् ओके in this way this poem I have completed with the theme with its explanation of the poem Who Are You Little I by E.E. Cumming and if you like my video please like my video and do subscribe my channel thank you very much thanks for